Hello student, today I am going to discuss a new topic, that is derivatives of functions in parametric form. Let us first know that what is parametric form. Sometimes the relationship between two variables is neither explicit nor implicit, but some link of a third variable with each of the two variables separately establish a relation between the first two variables. ठीक है सर? So কি হয়? Sometimes the relation between two variables is neither explicit nor implicit. I already discussed explicit function and implicit function. And explicit and implicit function x and y major relation. That means two variable. Relation explicit or implicit, but some link of a third variable that the third variable with each of the two variable. First, suppose x or y দুটা variable আছে তাৰ উপৰত তাত আৰু এটা variable থাকে third variable আৰু এই third variable individually x আৰু y লগত লিংক হৈ থাকে separately part কে establish a relation তাৰপিছত কি কৰে এটা relation form কৰে between the first two variable ঠিক আছে কি কৈছো first কি হয় সোৱা parametric form কি হয় ইয়াত x আৰু y মাজত কোনো relation নাথাকে বাৰ এটা third variable থাকে এই third variable to individually x ৰ লগত লিংক হৈ থাকে y ৰ লগত লিংক হৈ থাকে then কি কৰে সোৱা এই third variable ৰ সহায়ৰে আমি কি কৰো x আৰু y যেটা original variable x আৰু y variable যেটা আমি কি কৰিব পাৰো লিংক কৰিব পাৰো ঠিক আছে in such situation we say that the relation between them is expressed via a third variable ঠিক আছে third variable we say that the third variable is called a parameter ঠিক আছে কি গম পালা এতিয়া in such situation we say that আমি কব পাৰো যে the relation between them হল x আৰু y ৰ relation হ'ব is expressed via third variable কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম x আৰু y ৰ relation হ'ব তাক মই third variable সহায়ৰে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো আৰু যে third variable সহায়ৰে আমি মই x আৰু y লিংক কৰিব পাৰো সেই যে third variable হ'ব তাক কি বুলি কোৱা হয় parameter বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো কি বুলি কৈছে চোৱা a relation expressed between two variables x and y in the form suppose eta ase x equal to ft that means x to t level link hoy ase t against or y equal to suppose gt eta function hoy with respect to t is said to be parametric form with t as parameter to t ki boli koy parameter boli kowa hoy thik ase ki hoy so a relation expressed between two variable x and y x or y dutar major relation eta form koribo kenake form koribo in the form suppose x equal to ft means x is a function with respect to t or y is a function with respect to t is said to be parametric form with t as a parameter it is sorry kenake derivative korim jenoka function bur hoy amak ultimately uliabo lage dy by dx that means y and x log link koribo lage dy by dx koribo hole first ki koba lagbo so ami the function to so ki hoy since y equal to gt dia ase or x equal to ft di thwa ase okay that means y to t লগত লিংক হৈ আছে x to t লগত লিংক হৈ আছে এটা আমি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট একানে মই dy by dt ফাইন্ড কৰিব লাগিব আৰু dx by dt ফাইন্ড কৰিব লাগিব দেন আমি কি কৰিব লাগিব dy by dx ফাইন্ড কৰিব লাগিব that means dy by dx মানে কি লিখিব পাৰো মই dy by dt divided by dx by dt লিখিব পাৰো মানে আলটিমেটলি dt ক্যান্সেল কৰি কি থাকিব dy by dx এ থাকিব এটো হল আমাৰ প্যাৰামেট্ৰিক ফৰ্ম ঠিক আছে যদি আমাৰ কিছুমান ফাংচন কি হয় এটা থাৰ্ড প্যাৰামিটাৰৰ সহায়ৰে লিংক হৈ থাকে আমি কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগিব এইটো মেথডত সলভ কৰিব লাগিব ক্লিয়াৰ হ'লনে এটোকে কোৱা হয় ডেৰিভেটিভ অফ ফাংচনছ ইন প্যাৰামেট্ৰিক ফৰ্ম এতিয়া আমি এক্সাৰসাইজ 5.6 স্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছো এই যেটো এক্সাৰসাইজ 5.6 হয় এটো এটা খুব ইজি এক্সাৰসাইজ হয় আমি কেনেকৈ সলভ কৰিছো চোৱা if x and y are connected parametrically by the equations given in exercises 1 to 10 without eliminating the parameter find dy by dx ঠিক আছে x আৰু y দুটা ভেৰিয়েবল আছে কি হয় এটা parametrically কি হয় কানেক্ট হৈ আছে by the equations 1 পৰা 10 লৈকে without eliminating the parameter তো আমি কি ক'ব নোৱাৰো আঁতৰাব নোৱাৰো এলিমিনেট কৰিব নোৱাৰো আমি কি কৰিব লাগে dy by dx ফাইন্ড কৰিব লাগে ঠিক কি কোনছ নম্বৰ 1 x equal to 2at square আৰু y equal to at to the power 4 আছে সলভ কেনে কৰিছো চোৱা solution x equal to 2at square ইয়াত সব parameter to t হৈছে হয় না that means x to কেনে কানেক্ট হৈ আছে t লগত কানেক্ট হৈ আছে এটা এটো তো কনস্ট্যান্ট হয় ফার্স্ট কি কৰিব লাগিব বুলি কৈছিলো মই dx by dt উলিয়াব লাগিব এটা ফার্স্ট মই dx by dt কৰিছো ইয়াত মই d by dt কৰিছো কাৰণ t to parameter হয় যেটোই parameter হয় তুমি হেতুৱে উইথ ৰেসপেক্ট টু x কৰিব লাগিব গতিকে d by dt এটা মই d by dt ললো 2at square লিখিছো
টুৱাইছ এইটো কনষ্টেণ্ট হৈ ওলাই গুচি আহিলে আৰু ডি বাই ডি টি টি স্কোৱাৰ হৈ গ'ল টুৱাইছ এইটো একেই আছে হয়নে এতিয়া চোৱা এইটো টি আছে টি টু দি পাৱাৰ 2 ফৰ্মুলা গতিকে 2 টি টু দি পাৱাৰ 2 - 1 আহিব এতিয়া যদি মই ইনটু কৰোঁ কি পামগৈ চোৱা 2 × 2 4 আহিব এইটো a আহিব টি টু দি পাৱাৰ 2 - 1 কিমান পালোঁ অনলি 1 পালোঁ ডেট মিনছ 4a t পালোঁ নেক্সট চোৱা y ইকুৱেল টু কি আছে a t টু দি পাৱাৰ 4 আছে আকৌ মই dy বাই dt উলিয়াব লাগিব dy বাই dt উলিয়াইছোঁ ইজ ইকুৱেল টু d বাই dt a t টু দি পাৱাৰ 4 হৈছে এইটো আগলৈ ওলাই আহিব d বাই dt t টু দি পাৱাৰ 4 হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা এইটো মই a আছে ঠিক আছে t টু দি পাৱাৰ 4 ইট মিনছ t টু দি পাৱাৰ n ফৰ্মুলা হ'লে n x টু দি পাৱাৰ n - 1 4 t টু দি পাৱাৰ 4 - 1 আহিব ডেট মিনছ কিমান পালেগৈ চোৱা আল্টিমেটলি 4a 4 - 1 হ'লে কিউব পাই গ'লোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি dx বাই dtও পালোঁ dy বাই dtও পালোঁ আমাক লাগে কিমান dy বাই dx লাগে therefore dy বাই dx ইকুৱেল টু কিমান হ'ব চোৱা dy বাই dx তুমি কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব dy বাই dt ডিভাইডেড বাই dx বাই dt dy বাই dt ফৰ্মুলা হৈছে 4at কিউব ডিভাইডেড বাই dx বাই dt মই উলিয়াই থৈছিলোঁ 4at 4 কেঞ্চেল যাব a কেঞ্চেল যাব t স্কোৱাৰক t ডিভাইড কৰিলে কিমান থাকিব t স্কোৱাৰ থাকিব সৰি t কিউবক t ডিভাইড কৰিলে t স্কোৱাৰ থাকিব এইটো হ'ল আমাৰ ফাইনেল আনসাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 x equal to a cos theta y equal to b cos theta ইয়াত সব কি হৈছে প্যাৰামিটাৰ হৈছে থিটা আগৰ সামনে প্যাৰামিটাৰ t আছিলে ইয়াত হৈছে প্যাৰামিটাৰ থিটা তো x equal to a cos theta তো মই বোথ সাইডে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব উইথ ৰেসপেক্ট টু থিটা তো d by d theta x equal to d by d theta a cos theta এটো কনস্ট্যান্ট হৈ ওলাই গুচি আহিলে আৰু d by d theta cos theta থাকিব এটো সেম আছে d by d theta cos theta কৰিলে কিমান আহিব আমাৰ -sin theta আহিব এতিয়া সো নেক্সট আহিব y equal to b cos theta d by d theta y is equal to d by d theta b cos theta লিখিছো b টো কনস্ট্যান্ট হৈ ওলাই গুচি যাব আৰু d by d theta cos theta থাকিলে b টো সেম আছে d by d theta cos theta মানে কি হ'ব তাক আমি ডেৰিভেটিভ কৰিলে -sin theta পাম ঠিক আছে এতিয়া আমি আল্টিমেটলি কি উলিয়াব লাগিব therefore dy by dx equal to কিমান হ'বগে dy by dx মানে হ'ব আমি যেহেতু থিটাটো প্যাৰামিটাৰ dy by d theta divided by dx by d theta dy by d theta ভ্যালু মই উলিয়াই থৈছো এটো যদি মই এক্সপ্ৰেস কৰো মাইনাস টো আগত লৈ যাও -b sin theta হ'ব আৰু ওপৰটো হ'ব -a sin theta মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল যাব sin theta ক্যান্সেল যাব অনলি কিমান থাকিব dy by dx ৰ ভ্যালু হ'ব b by a ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট আহিলে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ কিমান আহিব চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ আমাৰ নেক্সট 3 আহিলে নেক্সট চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো হৈছে x equal to sin t আৰু y equal to cos twice t সলিউশন চোৱা x equal to sin t ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত চোৱা প্যাৰামিটাৰ t হৈছে ইয়াকাৰণে কি কৰো মই বোথ সাইডে d by dt কৰিছো d by dt x equal to d by dt sin t আৰু sin t ডেৰিভেটিভ কৰিলে cos t আহে নেক্সট y equal to cos twice t হয় তো dy by dt আৰু equal to d by dt cos twice t এটো মই ফৰ্মুলা তোমালোকক লিখাইছো ডেৰিভেটিভৰ ফৰ্মুলা d by dx cos যদি mx হয় ফৰ্মুলাটো হ'ব -m sin mx হয় ঠিক আছে ইয়াত cos এটো m t নিচিনা হৈছে m ৰ জায়গাত 2 আহিছে গতিকে -2 sin 2t হৈছে এলৰ কম্পেয়াৰ কৰিবা এতিয়া আমাক কি লাগে আল্টিমেটলি সোৱা dy by dx লাগে তো therefore আমি কি পামগে dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt dy by dt মই উলিয়াই থৈছো -2 sin twice t আৰু dx by dt মই উলিয়াই থৈছিলো এটো cos t পাইছিলো তাৰ জায়গাত মই লিখিলো cos t ঠিক আছে নেক্সট স্টেপ সো কি কৰিছো এটো -2 একে আছে sin twice t ৰ ফৰ্মুলা মই জানো গতিকে sin twice t ফৰ্মুলা 2 sin t cos t ডিভাইডেড বাই কিমান আহিব cos t আহিলে সেম আছে cos t ক্যান্সেল গুচি গল তো মাইনাস আছে 2 2 যা 4 আহিব sin t পালোগে ঠিক আছে নে এটো হল আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 নেক্সট আমাৰ কি আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ এতিয়া সৰি কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 সলিউশন নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো সোৱা কি আছে এমা কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো কৰি দিয়া নাই কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা সেম হয় 1 2 3 কৰিলো নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 to সোৱা x equal to cos theta minus cos twice theta আৰু y equal to sin theta minus sin 2 theta তে সলিউশন সোৱা কি কৰিছো আমি সলিউশন x equal to cos theta minus cos twice theta ইয়াটো কি হয় ভেৰিয়েবলটো কি হয় থিটা হয় সো দ্যাট মিন্স মানে থাৰ্ড ভেৰিয়েবল থিটা মানে প্যাৰামিটাৰ থিটা হয় গতিকে মই d by d theta x কৰিছো আৰু ৰাইট সাইডে d by d theta কি লিখিছো cos theta minus cos twice theta নেক্সট মই পাৰ্ট কৰিছো d by d theta cos theta minus d by d theta cos twice theta cos theta ডেৰিভেটিভ কৰি minus sin theta পাইছো minus সেম আছে আৰু cos twice theta মানে হ'ব -2 sin 2 theta minus sin theta minus plus 2 sin 2 theta that means আমি ফাইনাল আনসাৰটো হ'ব 2 sin theta minus sin theta ঠিক আছে তো
তো নেক্সট y ইকুৱেল টু sin থিটা মাইনাছ sin 2 থিটা মই বোথ সাইডে d বাই d থিটা লৈছো d বাই d থিটা y ইজ ইকুৱেল টু d বাই d থিটা sin থিটা মাইনাছ d বাই d থিটা sin টুৱাইছ থিটা কৰিছো sin থিটাক ডেৰিভেটিভ কৰিলে cos থিটা আহিব আৰু sin 2 থিটাক ডেৰিভেটিভ কৰিলে 2 cos টুৱাইছ থিটা আহিব আগতো মাইনাছ sin টো আছে এতিয়া মই therefore dy by dx উলিয়াব লাগে dy by dx মানে হৈছে dy by d থিটা ডিভাইডেড বাই dx by d থিটা dy by d থিটাৰ ভ্যালু এটো হয় cos থিটা মাইনাছ 2 cos টুৱাইছ থিটা আৰু মই d x by d থিটাৰ ভ্যালু উলিয়াই থৈছিলো 2 sin থিটা মাইনাছ sin থিটা ঠিক আছে এটো হল আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ৰ আনসাৰ হয় তোমালোকে এটো আনসাৰ ইমানলৈকে এৰি দিলে হল আৰু কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই নেক্সট হয় কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 হয় এবোৰ সেম টাইপৰ হয় কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 আছে x a ব্ৰেকেটত আছে থিটা মাইনাছ sin থিটা আৰু y a ব্ৰেকেটত আছে 1 plus cos থিটা সলিউশন x a ব্ৰেকেটত থিটা মাইনাছ sin থিটা both side মই d by d theta লৈছো d by d theta x equal to d by d theta a into theta minus sin theta এটা সব এটো কনস্ট্যান্ট হয় মই একেবাৰে বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছো তাৰ পাছত d by d theta মই ভিতৰত ভৰাই দিছো d by d theta থিটা হৈছে minus d by d theta sin theta হৈছে যে এটো সেম আছে d by d theta থিটা মানে 1 হয় minus sin theta ডেৰিভেটিভ কৰিলে cos theta আহিব নেক্সট কি আছে y equal to a into 1 plus cos theta আছে দেখিছা আকৌ মই both side d by d theta y কৰিছো is equal to d by d theta a into 1 plus cos theta হৈছে again এটো কনস্ট্যান্ট হৈ উলাই দিলো ভিতৰ কি থাকিব d by d theta 1 আহিব plus d by d theta cos theta হৈ যাব এটো সেম আছে 1 টো কনস্ট্যান্ট হয় তাক মই ডেৰিভেটিভ কৰিলে ভ্যালুটো 0 পাম আৰু প্লাস টো একে আছে মই প্লাস টো একেবাৰে মাইনাস কৰিছো কাৰণ cos theta ডেৰিভেটিভ কৰিলে মাইনাস আহে একেবাৰে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস লিখি দিছো আৰু কি হ'ব sin theta হৈ যাব তো আলটিমেটলি 0 minus sin theta মানে কিমান পামগে minus sin theta হ'ব আৰু a লগত ইনটু কৰিলে কিমান আহিব minus a sin theta এতিয়া dy by dx equal to dy by d theta divided by dx by d theta dy by d theta ভ্যালু হৈছে minus a sin theta আৰু dx by d theta ভ্যালু হৈছে a into 1 minus cos theta এতিয়া সোয়া এটা মাইনাস টো সেম আছে sin 2 থিটাৰ ফৰ্মুলা বহাব লাগিব sin 2 থিটা মানে 2 sin থিটা cos থিটা এইবোৰ মই আগতে আমাক ডিসকাস কৰিছো যে sin 2 থিটা নাই অনলি sin থিটা আছে গতিকে 2 sin থিটা বাই 2 cos থিটা বাই 2 আহিব সিমিলাৰলি 1 minus cos টুৱাইছ থিটা হলে কি হয় 2 sin square থিটা হয় এটা 1 minus cos থিটা আছে অনলি তাৰ জায়গাত হ'ব 2 sin square থিটা বাই 2 এই স্টেপটো তোমালোকক মই অলৰেডি আগতে পঢ়াইছো ক্লাস 11 ত যদি তোমালোকে কেনেবাকে এই স্টেপটো বুজি পোৱা নাই তোমালোকে মোক জনাবা ঠিক আছে বা তোমালোকে মোক সুধিবা এই স্টেপটো মই ক'ত পালো হল নেক্সট আমি কি পামগে 2 টো ক্যান্সেল যাব sin থিটা বাই 2 এটা ইয়াত sin থিটা বাই 2 দুটা আছে এটা ক্যান্সেল গুছি গল কিমান থাকিলে সোৱা মাইনাস ওপৰ থাকিব cos থিটা বাই 2 ডিনোমিনেটৰ থাকিব sin থিটা বাই 2 আৰু মাইনাস সেম আছে cos থিটা বাই 2 ডিভাইডেড বাই sin থিটা বাই 2 ইজ ইকুৱেল টু হ'ব মাইনাস cot থিটা বাই 2 ক্লিয়াৰ নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 এস সামটো অকমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু সামটো অলপ দীঘল হয় ভালকে মন কৰিবা কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 সো x ইকুৱেল টু sin কিউব t বাই √ over cos টুৱাইছ t y equal to cos cube t divided by √ over cos twice t so here is the solutions x equal to sin cube t divided by √ over cos twice t মই both side d by dt লৈছো taking d by dt on both side d by dt x equal to d by dt sin cube t divided by √ over cos twice t next আমি কি কৰিছো divide formula apply কৰিছো divide formula হয় কাৰণ এটো divide হৈ আছে divide function next so first of all denominator square √ over cos twice t whole square then আহিব √ over cos twice t d by dt sin cube t minus sin cube t d by dt √ over cos twice t আহিব ঠিক আছে এতিয়া সটাক মই ডেৰিভেটিভ কেনে কৰিম এই স্টেপটো সবা স্টেপটো অলপ বেলেগ হয় কেনেকে কৰিছো সোৱা ঠিক আছে নেক্সট সোৱা এই √ over আৰু 2 ক্যান্সেল কৰিলে অনলি cos twice t থাকিব √ over cos twice t আছে দেখিছা এটো মই চেঞ্জ কৰিছো sin cube t থকা কাৰণে কিমান আহিব সোৱা 3 sin square t 3 sin square আৰু 3 আহিব sin উপর 3 minus 1 মানে 3 sin square এটা মই অলরেডি কৰাইছো তোমালোকক যদি তোমালোকে নোৱাৰা এবাৰ ভাঙি চাবা দে কাৰণ তো sin কিউব থকা কাৰণে 3 sin square t that means 3 minus 1 আৰু d by dt কি হ'ব sin t লগত লগ লাগি যাব minus sin cube t আছে হল আকৌ এটো সোৱা √ over cos twice t মানে কি হয় যদি একো নাই মানে ওপৰত পাৱাৰ হাফ আছে একে হয় 1 by 2 √ over cos twice t আকৌ d by dt কি হৈ যাব cos twice t থাকিব by cos twice t হ'ব এই স্টেপটো যদি তোমালোকে কোনবাই বুজি নপোৱা মোক কিন্তু সুধিবা দে কি কৈছো গম পাইছানে এটা ওপৰত একো নাই মানে পাৱাৰ হাফ আছে তো হাফ থাকিলে কি হ'ব হাফ x to the power half minus 1 হয় that means half to আগত আহিব আৰু এটো to the power half to আগত আহিব cos twice t to the power half minus 1 half minus 1 মানে minus half আৰু minus half to যদি প্লাস কৰিবলৈ হয় 1 by কি হয়
1 by cos twice t to the power half hobo aru to the power half mane root over cos twice t et ma side ama step skip korisu jodi tumalake kenebake step to doubt lagise ma ako koisu tumalake mo kintu hudiba thik ase aru d by dt tapsot ki hoy jabo cos twice t logot ahi jabo hol next one tar next step tuma ki pamge saba etia ahibo 3 into root over cos twice t sin square t aru cos t ahile minus sin cube t divided by 2 into root over cos twice t aru ma tak ki hoy cos twice t derivative koile minus 2 sin twice t ahibo thik ase divided by cos twice t thakibo ei root 2 cancel gusi jabo ki thakibo swa upor eta ki thakibo sabade tomalake eta ma ki korim root over cos twice t to LCM lom root over cos twice t LCM lolu LCM lolke 3 ahibo e root over cos twice t already asile root over cos twice t যদি into koru root kita gusi jabo akol cos twice t thakibo sin square t ase aru cos t ase minus plus হৈ যাব উপৰ sin cube t t থাকিব আৰু sin twice t থাকিব আৰু তলত থাকিব cos twice t এখিনলৈকে ঠিক আছে is equal to কিমান পামগে চাবা 3 cos twice t sin square t cos t plus sin cube t আৰু sin 2t আহিব আৰু যদি এটো কি হয় ডিভাইড আছে তো কি হ'ব cos twice t এই টার্ম তললে গুছি আহিব into root over cos twice t এটো মই ইমানটা ৰাখিছো next y equal to cos cube t by root over cos twice t এটো মই সেম কৰিব লাগিব আগৰটো নিচিনা একাৰণে দেছৱা কি কৰিছো both side মই d by dt লৈছো d by dt y is equal to d by dt cos cube t divided by root over cos twice t divide formula apply কৰিছো first হ'ব root over cos twice t whole square root over cos twice t d by dt cos cube t minus cos cube t d by dt root over cos twice t আহিলে এতিয়া সো একে হয় মই একটা স্টেপ একে কৰিছো আকৰবা তোমালোক মই ৰিপিট কৰি দিছো সোৱা এই টার্মটো একে থাকিব root over cos twice t এটা পাওয়ার ফর্মুলা গটিকে 3 cos to the power 3 minus 1 মানে cos square t আৰু d by dt cos t আহি যাব এটো আমাৰ কি হয় চেইন রুল আৰু cos cube t একে আছে এটো একে হয় বাকু নাই মানে পাওয়ার হাফ আছে গটিকে হাফ x power half minus 1 হাফ আহিব cos twice t to the power half minus 1 half minus 1 মানে minus half মানে কি 1 by root over cos twice t আৰু 1 by 2 টো আছিল আৰু d by dt কি হৈ যাব cos twice t আহি যাব ঠিক আছে এটো একে হয় স্টেপ টু আগৰটো নিচিনা বাই cos twice t থাকিলে এটা আল্টিমেটলি আমি কি পামগে চাবা এই 3 টো মই আগত লিখিলো 3 টো আগত আহিলে root over cos twice t আছে cos square t আছে cos t ডেরিভেটিভ কইলে minus sin t হয় এখিনলৈকে হল তাৰ পাছত চাবা minus কি হয় cos cube t into 1 cos cube t থাকিলে divided by 2 root over cos twice t আছে এতিয়া cos twice t মই ডেরিভেটিভ কইলে minus 2 sin twice t হয় divided by cos twice t আছে এই 2 আৰু 2 কি হ'ব ক্যান্সেল যাব হল গতিকে সোৱা আমি লাইনটো কি পালোগে এতিয়া গৈ পিনি এটো মাইনাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস আহিলে একেবাৰে লিখিছো -3 এটা এলসিএম লৈছো মই এলসিএম কি হ'ব এটো নিউমাৰেটৰ ডিনোমিনেটৰ হয় এটো নিউমাৰেটৰ এলসিএম হ'ব root over cos twice t root over cos twice t মাল্টিপ্লাই কৰিলে অনলি cos twice t থাকিব cos square t থাকিলে আৰু sin t থাকিলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হ'ব cos cube t sin twice t হয় নে বাই কি হ'ব root over cos twice t আছে ডিভাইডেড বাই কি আহিলে আমাৰ এটো ফাইনালটো cos twice t পালো হল গটিকে সো আমি কি পালো -3 cos twice t cos square t sin t plus cos cube t sin twice t by cos twice t into root over cos twice t আহিলে তে therefore আমি dy by dx লব লাগে এই সামটো যথেষ্ট দীঘল হয় মই আকৌ ৰিপিট কৰিছো পাৰিলে পৰাপক্ষত চাবা আহিব পাৰে নাহিব পাৰে কোৱেশ্চনটো মই নকওঁ যে আহিবই বুলি পৰাপক্ষত এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনবোৰ আমাক নিদিয়ে যেটো ইজিকে ওলাই তেনেকাবোৰ দিয়ে ইমান টান কোৱেশ্চন নিদিয়ে হলো তোমালোকে স্কিপ নকৰিবা যিমান পাৰা চাবা দেই এতিয়া সো কি পামগে dy by dt is equal to divided by dx by dt dy by dt মই ভ্যালুটো পুট কৰি দিছো এটো হয় ভ্যালু পুট কৰিছো -3 cos twice t cos square t sin t plus cos cube t sin twice t divided by cos twice t root over cos twice t by 3 cos twice t sin square t cos t plus sin cube t sin twice t divided by cos twice t root over cos twice t root over cos twice t cancel cos twice t cancel যাব এতিয়া আমি কিমান পামগে চাবা গৈ পিনি ভালকে মন কৰিবা ৰে একচুয়া এই -3 টো সেম আছে দেখিছা এই যেটো cos twice t আছিল cos twice t জায়গাত মই 2 cos square t -1 ফর্মুলা ব্রেক কৰিছো cos twice x ফর্মুলা ব্রেক কৰিছো cos square t একে আছে sin t একে আছে প্লাস cos cube t একে আছে ইয়াটো একে সোৱা এই যেটো sin twice t আছিল sin twice t ফর্মুলা ব্রেক কৰি দিছো 2 sin t cos t থাকিলে হল তাৰ নেক্সট স্টেপ টু সোৱা দি নেক্সট যেটো আমাৰ ডিনোমিনেটৰ পাৰ্ট কি আছে 3 2 আছে cos twice t ফর্মুলা এতিয়া মই
2 cos square t minus 1 টো ব্ৰেক কৰা নাই, ইটো ফৰ্মুলা ব্ৰেক কৰিছো কাৰণ cos twice t ফৰ্মুলা আমাৰ তিনিটা আছিলে, মই পিছৰ পাৰ ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিছো। তাত কি লিখিছো cos twice t জেগাত 1 minus 2 sin square t লিখিছো, sin square t একে আছে cos t লিখিলো প্লাস এটো sin cube t লিখিলো আৰু সাকো sin twice t মানে 2 sin t cos t লিখিছো, এটো ফৰ্মুলা ব্ৰেক কৰিছো দেখিছা। তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো আমি কি পামগে চাবা, এ নিউমাৰেটৰ পৰা sin t cos t কমন লৈছো, sin t cos t যদি কমন ল ইয়াৰ পৰা আহিব -3 2 into cos square t minus 1 লিখা আছে, cos square আসলে এটা উলিয়াই দিলো, cos t থাকিলে sin t টো কমন ললুৱে প্লাস এই sin t cos t টো কমন লৈ ললো, অকল 2 থাকিব, ইয়াৰ পৰা cos cube t থাকিলে। সিমিলাৰলি ডিনোমিনেটৰৰ পৰা মই sin t cos t কমন লৈছো, এই পাৰ্টৰ পৰা কমন ললো, sin t cos t কমন লোৱাৰ লগে লগে ইয়াত থাকিব অনলি 3 into 1 minus 2 sin square t, sin square আছে এটা বাহিৰলৈ উলিয়াই দিলো, অকল sin t থাকিলে cos t টো কমন ললুৱে প্লাস একে sin t cos t কমন লৈ দিলো, অকলে 2 থাকিব, 2 টো আগত লিখিলো আৰু লগতে sin cube t থাকিলে হল, লিখিন লাগে তে এই পাৰ্ট কিটা কেনসেল গুছি গল। এতিয়া সো আমাৰ কি থাকিবগে যদি মাল্টিপ্লাই কৰো 2 into 3 6 আহিব -6 cos এই cos টো মাল্টিপ্লাই কৰিছো cos cube t minus plus 3 into cos t plus 2 cos cube t, similarly divided by আহিব 3 sin t minus 3 to the 6 sin square sin cube t plus 2 sin cube t আহিলে। এতিয়া সো -6 cos cube t plus 2 cos cube t minus 4 cos cube t plus 3 cos t divided by 3 sin t আছে -6 sin cube t plus 2 sin cube t minus 4 sin cube t হৈ গল। এতিয়া সো কি পামগে মই নিউমাৰেটৰ পৰা -2 কমন ললো, কমন লৱাৰ লগে লগে 4 cos cube t minus 3 cos t থাকিলে divided by 3 sin t minus 4 sin cube t টো ফৰ্মুলা হয় sin 3t ফৰ্মুলা is equal to ওপৰত থাকিব সোয়া মাইনাস সেম আছে 4 cos cube t minus 3 cos t তাৰ ভ্যালু হ'ব cos 3t, এটো cos ট্ৰাইসেক্সৰ ফৰ্মুলা divided by sin 3t, এটো মই ভুলকে লিখি দিছো দেই, এটো ভুল হয় তোমালোকে কাৰেক্ট কৰি লবা, cos 3t by sin 3t হলে এটো হ'ব cot 3t, মই 10 লিখি দিছো ভুল হৈছে সৰি, মাইনাস হ'ব cot 3t দেখিছা। এটোটা যথেষ্ট দীঘলীয়া সাম হয়, যদি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই মই আকৌ কৈছো সেই স্টেপটো বুজি নাপাব পাৰা, মই যেটো তোমালোকক স্টেপ স্কিপ কৰিছো, যদি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই মই তোমালোকক আকৌ কৈছো, তোমালোকে মোক মেসেজ কৰিবা নহলে ফোন কৰি হুদিলে হল, ঠিক আছে, মই তোমালোকক আকৌ বুজাই দিম আৰু সামটো যিমান পাৰা তোমালোকে হিমান ভালকৈ চাবা। Question number 8, x equal to a into cos t plus log 10t/2 y equal to a sin t. Solution, x equal to a into cos t plus log 10t/2, এটা both side মই ইয়াত আমাৰ প্যাৰামিটাৰটো t হৈছে হয়নে, t প্যাৰামিটাৰ হৈছে, গতিকে dx/dt উলিয়াইছো, dx/dt equal to d/dt একেবাৰে কৰিছো ৰে, মই ইয়াত কি কৰিছো এটো ইনটু কৰিছো cos t plus d/dt a log 10t/2, এতিয়া a টো কনস্ট্যান্ট ওলাই আহিব আৰু cos t ডেৰিভেটিভ কৰিলে -sin t হ'ব। এতিয়া a টো কনস্ট্যান্ট ওলাই আহিলে log আছে কাৰণে log 10t/2 আছে, log থকা কাৰণে 1/10t/2 হ'ল আৰু d/dt কি হৈ যাব 10t/2 হৈ যাব হ'ল। এতিয়া চোৱা ইনটু কৰিলে -a sin t হ'ব প্লাস a আছে 1/10t/2 হ'ল। এতিয়া চোৱা এটো 10 mx ফৰ্মুলা, তে m মানে ইয়াত কি হৈছে t/2 মানে কি তুমি হাফ ইনটু t লিখিব পাৰো না, আমি t/2 মানে হাফ ইনটু t লিখিব পাৰো, ইয়াত m মানে হাফ হৈছে, গতিকে 10 হলে কি হয় 10 mx হলে কি হয় m sec square mx আছিল, মনত পৰিছে নে 10 mx হলে m sec square mx হয়, এটো বুক ফৰ্মুলা মই লিখিও দিছো নহলে যদি ডাউট লাগিছে চোৱা এটো divide dx 10 mx যদি হয় কি আছিল মই লিখাইছিল m sec square mx, এটো ফৰ্মুলা হয় হয় না। ইয়াত কি হৈছে t/2 মানে কি হাফ ইনটু t হৈছে, ইয়াত m মানে হাফ হৈছে, গতিকে হাফ m টো আগত আহিব, ঠিক আছে, m টো আগত লাভ হয়, m টো আগত লাভ কাৰণে হাফ টো আগত আহিছে sec square mx, গতিকে 1/2 ইনটু t মানে t/2 থাকিব, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা কি কৰিছো মই ইয়াত দুটাৰে a আছে, এটো কমন লৈ দিলো, এটো কমন লৈ লগে কি পাম চোৱা ভিতৰত এটো -sin t থাকি গৈছিলে সেইকাৰণে ওপৰ লিখি দিছো -sin t প্লাস 1/10 মানে cot হ'ব cot t/2, এটো 1/2 আৰু sec square টো কি হ'ব 1/cos square হৈ যাব t/2, ঠিক আছে। তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো চোৱা a ইনটু ব্ৰেকেটৰ -sin t আছে প্লাস cot মানে হ'ব cos t/2 by sin t/2 হাফ 1/cos square t/2, ঠিক আছে। তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো চোৱা কি কৰিছো মই তে a ব্ৰেকেটৰ -sin t/2 আছে, সৰি -sin t আছে প্লাস এটা কি কৰিছো চোৱা a cos t/2 a cos square আছে দুটা আছে,
এটা কেনসেল যাব cos t by 2 ইয়াৰ cos t by 2 এটা কেনসেল যাব যদি কেনসেল যায় আমাৰ কি থাকিব সোৱা তলত হ'ব 2 ওপৰটো 1 থাকিব তলত 2 থাকিব sin t by 2 cos t by 2 হৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া সোৱা তাৰ পিছত আমি কি কৰিছো হল তাৰ পিছত আমি কি কৰিছো এটো a আছে minus sin t হল প্লাস যে 2 sin a cos a নিচিনা হৈছে নে 2 sin a cos a হলে কি হয় sin twice a হয় ওদিকে sin 2 at a মানে কি হৈছে t by 2 হৈছে ওদিকে sin twice a 2 sin a cos a হয় না বা 2 sin x cos x হলে sin twice x হয় ওদিকে এত কি হৈছে x এর জায়গায় t by 2 নিচিনা হৈছে ওদিকে sin twice x ওদিকে 2 into t by 2 হৈছে তে 2 কেনসেল গুছি গল কি থাকিব অকল নেক্সট স্টেপ টু a into ব্র্যাকেটত লিখিবা minus sin t plus 1 by sin অকল 2 কেনসেল কল অকল কি থাকিলে এটা a টু সেম আছে মই এলসিএম লৈছো লখাকো লৈছো sin t যদি এলসিএম ল মাইনাস টু আছে sin t into sin t sin square t plus 1 হ'ব তাৰ পিছৰ স্টেপটো সোৱা a into 1 minus sin square t মানে কি হয় cos square t হ'ব ডিভাইডেড বাই sin t হ'ব ঠিক আছে গতিকে সোৱা এতিয়া সোৱা তাৰ পিছৰ পাৰ্টটো সোৱা এতিয়া আমাৰ কি আছে y আছে y মানে আমাৰ কি আছে sin t y equal to a sin t দিঠোৱা আছে এতিয়া আমি কি কৰিম dy by dt উলিয়াব লাগিব dy by dt equal to d by dt a sin t এটো কনস্ট্যান্ট উলাই গুছি আহিব d by dt sin t তাৰপৰা a থাকিলে আৰু sin t ডেৰিভেটিভ কৰিলে আমাৰ কি হয় cos t হয় ঠিক আছে এতিয়া সোৱা dy by dx equal to কি কৰিব লাগিব dy by dt divided by dx by dt কৰিব লাগিব dy by dt মই এতিয়া অলপ আগত উলিয়ালো a cos t আৰু dx by dt কৰি কি পাইছিলো a into cos square t by sin square t পাইছিলো cos square t by sin square t পাইছিলো হয় এতিয়া মই উল্টাই দিছো উল্টাই দিয়া কি হ'ব a কেনসেল যাব উল্টাই দিলে ইয়াত cos t থাকিব এ উল্টা হৈ যাব sin t ওপৰ যাব cos square t তললৈ আহিব ঠিক আছে তাৰপৰা কি হ'ব সোৱা cos t এটা দুটা আছে এটা কেনসেল যাব sin t by cos t থাকিব তো আলটিমেটলি কিমান পামগে sin t by cos t মানে হ'ব আমাৰ আনসাৰটো 10t ক্লিয়াৰ হলনে এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 লে আহো কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 লৈকে মই কৰালো 9 আৰু 10 মই তোমালোকক কৰি দিয়া নাই এটা সেম হয় তোমালোকে এবাৰ ঘৰত নিজে ট্ৰাই কৰি চাবা আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে মোক সুধিবা এতিয়া সব কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 টো মই কৰি দিবলৈ লৈছো তোমালোকক কোৱেশ্চনটো হৈছে if x equal to root over a sin inverse t y equal to root over a cos inverse t so that dy by dx equal to minus y by x proof কৰিব লাগে সলিউশন সা x equal to root over a sin inverse t এতিয়া প্যাৰামিটাৰ টো t হয় গতিকে মই d by dt লৈছো both side d by dt x equal to d by dt a sin inverse t whole to the power half লিখিছো এটা ফৰ্মুলা আছে সোৱা d by dx a to the power x এটা ফৰ্মুলা হয় তোমাক ফৰ্মুলা মই লিখাই দিছো d by dx a ওপৰত যদি পাৱাৰ x থাকে ফৰ্মুলা হ'ব a power x log a ইয়াত যদি x থাকে ইয়াতো কিন্তু x টো মিলিব লাগিব দেই তেতিয়া হেতু ফৰ্মুলা খাটিব a to the power x log a ইয়াত যে কি হৈছে d by dt a to the power sin inverse t half আছে ওদিকে কি কৰছ ফাৰ্স্ট মই পাৱাৰটো মাল্টিপ্লাই কৰিলম d by dt a to the power sin inverse t into half multiply কৰিলে sin inverse t by 2 হৈ যাব এতিয়া সো এৰ ওপৰত ইয়াত x থাকিলে এটো x থাকিব লাগিব হয়নে কিন্তু ইয়াত আছে t ইয়াত আছে sin inverse t by 2 গতিকে মিল থকা নাই আমি চেইন ৰুল এপ্লাই কৰিব যদি এপ্লাই কৰো কি কৰিব লাগিব সো ইয়াত যদি আমি চেইন ৰুল এপ্লাই কৰো তোমালোকক মই চেইন ৰুলটো এটা স্টেপত কৈ দিয়া না মই কৈ ৰখা যদি চেইন ৰুল এপ্লাই কৰো কি হ'ব আমাৰ d sin inverse t by 2 এটো মই আনি লৈছো হয়নে a to the power sin inverse t by 2 into ako sorry eto ba guti robot divided by 2 de into d sin inverse t by 2 by dt মই মিলাই ললো দে x থাকিলে x থাকিব যেটো পাৱাৰ আছে গুটিটোকে লিখি লৈছো ফৰ্মুলাটো কি হ'ব দে a to the power x গতিকে a to the power x মানে গুটিটো বুলি ধৰো a to the power sin inverse t by 2 তাবা log a আহিব log a হল না লিখিলো আৰু লগত কি হ'ব আমাৰ d by dt কি থাকিব sin inverse t by 2 এটো সেম আছে এতিয়া সো নেক্সট কি কৰিম আমি a to the power sin inverse t by 2 লিখিলো log a আছে এটা কি হ'ব এটো 1 by 2 টো কনস্ট্যান্ট হয় আগলে গুছিলে 1 by 2 আৰু d by dt কি হ'ব অকল sin inverse t থাকিলে দেখিছানে sin inverse t by 2 মানে কি এটো 1 by 2 হয় আছে 1 by 2 টো আগলে গুছিলে d by t sin inverse t হল তো এটা সো আমি কি পালোগে a to the power sin inverse t by 2 মানে কি হয় root over a sin inverse t হৈ যায় এটো হয় এটো মই লিখিছো দেখিছানে এটো বস্তু লিখিছো নাই root over a sin inverse t মানে কি a to the power sin inverse t to the power half মানে আলটিমেটলি a to the power sin inverse t by 2 হয় সেই কাৰণে মই আকৌ কি কৰিছো আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ বনাই দিলো
a to the power sin inverse t by 2 মানে কি হ'ব root over a sin inverse t হৈ যাব log a থাকিব 1 by 2 তো তলত লিখিছো 2 আৰু d by dt sin inverse t যদি ডেৰিভেটিভ কৰি আমি কি পাওঁ root over 1 by root over 1 minus t স্কয়াৰ হয় একেবাৰে লিখি দিছো গতিকে কি পালো root over a sin inverse t log a divided by 2 into root over 1 minus t স্কয়াৰ হয় হয় এটা ইনভার্স ফর্মুলা sin inverse t ডেরিভেটিভ কৰিলে 1 by root over 1 minus t স্কয়াৰ হয় এতিয়া সিমিলাৰলি y কাৰণে একেটা স্টেপে কৰিছো মই y ইকুৱেল টু খালি cos আছে root over a cos inverse t হ'ব গতিকে d by dt y ইকুৱেল টু d by dt a to the power cos inverse t উপর whole to the power half হয় d by dt a to the power cos inverse t into half কৰিলে cos inverse t by 2 আহিব ঠিক আছে সেম স্টেপ হয় কৰাখিনি এটা সো একে হয় এটা কি পালোগে a to the power cos inverse t by 2 log a বুঝি পাইছ না আগতে মই কৰি দেখাইছো গতিকে এটো কৰি দেখানে a to the power x হৈছে মানে a to the power cos inverse t divided by 2 log a আৰু d by dt কি হৈ যাব cos inverse t divided by 2 হৈ যাব এতিয়া সো নেক্সট স্টেপ a to the power cos inverse t divided by 2 আছে log a এতিয়া 1 by 2 টো কনস্ট্যান্ট ওলাই গৈছে মানে cos inverse t divided by 2 নহয় জানো গতিকে 1 by 2 টো ওলাই আহিব আৰু যদি cos inverse t ডেরিভেটিভ কৰো মাইনাস আহিব আগত 1 by root over 1 minus t স্কয়াৰ হয় sin প্লাস হয় cos ৰ কিন্তু আগত মাইনাস টা আহে এতিয়া আলটিমেটলি আমি কি পালোগে সোৱা এইটো মাইনাস টো মই আগত লিখিলো আৰু a to the power cos inverse t divided by 2 টো মই কেনেকৈ লিখিব পাৰিম root over a to the power cos inverse t বুলি মই লিখিব পাৰো হল আৰু log a আছে তলত কি হ'ব 2 into root over 1 minus t স্কয়াৰ হ'ব হল এতিয়া সম ফাইনাল আনসাৰটো উলিয়াব লাগে therefore এটা কি পালাগে সোৱা dy by dx equal to কি হ'ব dy by dt divided by dx by dt আহিব তে dy by dt ভ্যালু মই উলিয়াই থৈছিলো dy by dt ভ্যালু কিমান হ'ব minus root over a to the power cos inverse t log a divided by 2 into root over 1 minus t স্কয়াৰ হ'ব আৰু divided by কিমান আহিব সোৱা আকৌ dx by dt ভ্যালু হ'ব root over a to the power sin inverse t log a divided by 2 into root over 1 minus t স্কয়াৰ হ'ব হয় এতিয়া সোৱা কি হ'ব 2 into root over 1 minus t square 2 into 1 minus root over 2 into root over 1 minus t square cancel গুছি গল log a cancel যাব কি থাকিব সব আকল উপর থাকিব minus root over a cos inverse t divided by root over a sin inverse t থাকিব হল এটো হল dy by dx এর ভ্যালু আৰু এতিয়া সোৱা আমাৰ কোৱেশ্চনত দি থোৱা আছিল y মানে দি থোৱা আছে root over a to the power cos inverse t গতিকে root over a to the power cos inverse t জায়গাত মই y পাতিলো আৰু root over a to the power sin inverse t জায়গাত মই x পাতিলো গতিকে এটো হল আমাৰ আনসাৰ dy by dx minus y by x আমাৰ প্রুফ হৈ গল গতিকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট আমাৰ এক্সারসাইজ যেটো 5.6 হয় 5.6 তোমাৰ ইমানটা ফিনিশ হৈছে আশা কৰিছো তোমালোকে সকে গুটেকিটা সাম বুজি পাইছা মই যেকিটা কৰাই দিছো অলমোস্ট মই গুটেখিনিয়ে কৰাই দিছো দুই এটা কৰি দিয়া নাই যেকিটা কৰি দিয়া নাই তোমালোকে নিজে এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰিবা আৰু পাৰিলে মোক দেখুৱাবা আৰু যদি কিবা ইন কেস ডাউট থাকে তোমালোকে মোক সুধিবা তোমালোকে যেতিয়াই নিজে কৰিছবা বা যিমানে বেছি প্ৰেক্টিস কৰিবা তোমালোকৰ হিমানে বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব বা কৰিবলৈ ইজি হ'ব গতিকে হেকিটা কোৱেশ্চন নিজে তোমালোকে কৰিছবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ